রাষ্ট্রীয় সমর শিক্ষার্থী বাহিনী অর্থাৎ এনসিসি পশ্চিমবঙ্গ এবং সিকিম ডাইরেক্টরের তত্ত্বাবধানে 2 বেঙ্গল নেভেল ইউনিটের এনসিসি ক্যাডেট প্রত্যেক বছর ফারাক্কা থেকে কলকাতা পর্যন্ত গঙ্গা নদীতে সাহসিক নৌকা অভিযানে অংশগ্রহণ করে। 2 বেঙ্গল নেভেল ইউনিট দ্বারা আয়োজিত 20 দিন ব্যাপী একটি লম্বা নৌকা অভিযানে নৌসেনার এনসিসি বিভাগের 60 জন ক্যাডেট এই এক্সপিডিশনে অংশগ্রহণ করেছেন। তাদের মধ্যে 30 জন বালিকা এবং 30 জন বালক রয়েছেন। এই সাহসিক নৌকা অভিযান চলাকালীন তারা ফারাক্কা থেকে কলকাতা পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকম কর্মসূচি সহ 430 কিলোমিটার দূরত্ব নদীবক্ষে নৌকা অভিযানের মাধ্যমে অতিক্রম করবেন। শনিবার ফারাক্কায় এই নৌকা অভিযান কর্মসূচির আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্ঘাটন করেন অর্থাৎ ফ্ল্যাগ অফ করেন কলকাতার গ্রুপ সি হেডকোয়ার্টারের গ্রুপ কমান্ডার সমীর চৌধুরী এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফারাক্কার এনটিপিসির সিনিয়র ম্যানেজার HR কৃষ্ণকুমার। সবুজ পতাকা দেখিয়ে এই নৌকা অভিযানের শুভ সূচনা করেন। আর এই উপলক্ষে কলকাতা বেঙ্গল নেভেল 2 কোম্পানির বিভিন্ন অফিসার এবং অন্যান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। নৌকা অভিযানে অন্যতম অফিসার ইনচার্জ লেফটেন্যান্ট কমান্ডার নাসিরে আজিজ ও বিশিষ্ট আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। 12 জুন ফারাক্কার ব্যারেজ লকেট জেটিঘাট থেকে এই নৌকা অভিযান শুরু হয় এবং 28 জুন কলকাতায় এটি সমাপ্ত হবে। भारत माता की सेलिंग एक्सपीडिशन की हम सब वंदे मातरम, जय हिंद, एनसीसी की। ओके, आज का प्रोग्राम सिर्फ आज का नहीं है. दिस थिंग हैज स्टार्टेड फ्रॉम 9th of June and will continue till 28th of June. Good morning everyone. I am Commodore Sameer Chaudhary. I am the group commander of group headquarter Kolkata C. We have 6 such NCC groups in West Bengal and Sikkim Directorate. As group commander of Kolkata C group, which is in Kolkata, I am so proud that I got 9 battalions, 7 of which are Army battalion and 2 are Navy battalion. And I am so happy and satisfied and proud that CO2 Naval Unit, Lieutenant Commander Nasir, has trained the Navy NCC cadets so well that in last 2 months they were transformed from somebody who was just listening about sailing expedition for the first time, and here they are taking part in the expedition itself and performing so well. The cadets are aware that by following what they have been trained for, by implementing what they have been taught, and by doing so in a synchronized manner, they are carrying forward the motto of the NCC, which is unity and discipline, because it is only when they pull together, these strokes have the power of unison, and the strength of the strokes helps to take the boat ahead instead of cutting each other's power. Likewise, the way they are able to take help of the nature in terms of navigating through the current and being able to fill winds in their sail and move forward together is something that they will cherish all their life, and the lessons learnt here in field in the lap of Mother Earth are a testimony to what they have learnt in confined and controlled spaces of classrooms, and that they have already done about 80 to 100 kilometers of sailing is a matter of utmost pride and satisfaction, and proves a point that well begun is half done. I must also share that when the team was selected and I was there in the closing ceremony, there were about 100 more cadets who wanted to be part of sailing expedition. That speaks about the enthusiasm that the cadets who join NCC have, and thus the youth of the nation is there to uphold the dignity and unity and discipline in all such avenues, forums, and all tests that they are put to. To take care of all the aspirations of the cadets, the NCC continues to take on expansion and train more and more cadets in accordance with the responsibilities given as part of our constitution and as part of our all
the policies and guidelines. Through this opportunity to interact with the youth and the media, I as Group Commander continue to urge the youth of the nation to become part of the NCC and be a part of this message, not just learning and spreading the message of unity and discipline. Thank you very much. All the very best to the cadets. Jai Hind. স্যার স্টুডেন্ট লাইফে আমরা নর্মালি নিজের ব্যাপারেই ভাবি, কিন্তু আমরা যখন এনসিসি জয়েন করি তখন আমরা নিজের মধ্যে একটা প্যাট্রিয়টিজম ডেভেলপ করি। আমরা দেশের জন্য যা যা রেসপন্সিবিলিটিস আছে, কী করে আমাদের ওটা সামলানো উচিত, কী করে আমরা দেশকে কন্ট্রিবিউট করতে পারি, সেটা আমরা এনসিসিতে এসে বুঝতে পারি। তো এনসিসি আমাদের একটা প্যাট্রিয়টিজমের ফিলিং দেয় অ্যান্ড আমরা তার জন্য রেডি হই। অন্য স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে তুমি একজন স্টুডেন্ট, সেক্ষেত্রে কি মেসেজ দেবে এই যে আজকে ক্যাম্প করতে এসছো, বিশেষ যে সেলিং এক্সপিডিশন, এখানের যে অভিজ্ঞতা হচ্ছে সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে? আমি অন্যান্য স্টুডেন্টসদের এটাই বলতে চাইব যে প্লিজ আপনারা যদি এনসিসি জয়েন করতে চান অবশ্যই করুন, কেন কি এনসিসি আপনাদের শুধু একটা অর্ডিনারি স্টুডেন্ট লাইফ থেকেও একটা বেশি আপনাকে ডিফেন্স, সেকেন্ড লাইন অফ ডিফেন্স বলা হয় এনসিসিকে, তো সেকেন্ড লাইফ অফ ডিফেন্সের এক্সপিরিয়েন্স দেবে, আপনাকে অনেক কিছু শেখাবে, লাইক আপনার স্ট্রেংথ অনেকই বাড়িয়ে দেবে, তার সাথে সাথে আপনার ডিফেন্স রিলেটেড যে নলেজ আছে ওটাও অনেক বাড়াবে, আর আপনাকে অনেকটা বেশি স্কোপ দিয়ে দেবে, শুধু নর্মালি আপনার স্টুডেন্ট লাইফ কোর্স থেকেও বাইরে একটা আলাদা স্কোপ দিয়ে দেবে ইন রিলেটেড টু আর্মি অ্যান্ড ডিফেন্স ফোর্সেস। এখানে আজকের এই অভিজ্ঞতা থেকে কতটা নিজের জীবনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগালেন এই এক্সপিডিশনের মাধ্যমে? আমি যখন এই এক্সপিডিশনটা করছি তখন আমি আমার সেলিং এক্সপিরিয়েন্স এটাও বাড়াচ্ছি। আমি যদি অ্যাজ আ নর্মাল স্টুডেন্ট আমি যদি থাকতাম তাহলে আমি এটা পারতাম না করতে, কিন্তু এখন যখন আমি এই ক্যাম্পটা করছি আমি আমার টিম মেম্বারদের সাথে কোঅর্ডিনেট করা শিখেছি, কোঅপারেশন করা শিখেছি, তার সাথে ইউনিটি অ্যান্ড ডিসিপ্লিন এইসব আমাদের ডেভেলপ হচ্ছে এখানটা, আর এটা আমাদের সাহায্য করছে ইন ওভারঅল লাইফ। স্যার এনসিসি জয়েন করার জন্যে আমাদের স্যার ফিজিক্যাল ফিটনেস অনেক লাগে। যেরকম স্যার অনেক বাচ্চারা এখন স্যার ফোনে গেম ফেম খেলতে থাকে, তাদের স্যার মানে ফিজিক্যাল খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন স্যার। আর স্যার আমাদের নেশন বিল্ড আপ করার জন্য স্যার এনসিসিতে মাস্ট আমি সবাইকে অ্যাডভাইস করব তো সবাই এনসিসিতে জয়েন করে। এখানে জয়েন করলে স্যার আপনার ফিজিক্যাল ফিটনেস, তারপর আমাদের দেশের ডিফেন্স কীরকম কী আছে ওটা সবাই আমরা জানতে পারবো। কী কী অ্যাক্টিভিটিসে এখন পর্যন্ত অংশগ্রহণ করেছেন আপনার এনসিসি চলাকালীন এবং আজকের এই বোট সেলিং প্রোগ্রাম? আমাদের এই আজকের প্রোগ্রামটা হচ্ছে সেলিং এক্সপিডিশন। আমরা সেল করব ফরাক্কা থেকে নিয়ে বাবুঘাট অবধি। আমরা 8 তারিখে ফরাক্কাতে এসেছিলাম, এখন এখানে এসছি। এখন আমরা সেল করে করে বাবুঘাট অবধি যাব, মানে বোট পুল করে করে। আমরা প্রত্যেক দিন প্রায় 30 থেকে 35 কিলোমিটার আমরা বোট সেল করি, বোট পুল করে করে যাই। এর জন্য কি আমাদের ফিজিক্যাল স্ট্রেংথ অনেক লাগে, তাই না আমরা সকালে 5টার সময় উঠে আমাদের সিও স্যার যে আছেন উনি আমাদেরকে ফিজিক্যাল ফিটনেস করান। তারপর আমাদের ফিজিক্যালের জন্য অনেক খাওয়া দাওয়া ভালো করতে হয়, তারপর টাইমে শোয়া, টাইমে জাগা, এগুলো সব মেনটেন করতে হয়। যে জীবন গঠনের ক্ষেত্রে ছাত্র জীবনে এনসিসির একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, সেখানে কি মনে হয় যে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর জীবনে অন্তত 3টি বছর এনসিসিতে দেওয়া উচিত? হ্যাঁ নিশ্চয়ই, কেন কি এনসিসি মিনসই হচ্ছে ডিসিপ্লিন অ্যান্ড ইউনিটি। এখনকার ছাত্রদের মধ্যে ডিসিপ্লিন নেই, তারা শিক্ষকদের সাথে মানে বাজে ব্যবহার করে, তারপর উনি ভালো করে কথা বলতে পারে না। এনসিসি আমাদের এগুলোই শেখায় যে কীরমভাবে ডিসিপ্লিনে থাকতে হয়, টিচারদের সাথে কীরমভাবে কথা বলতে হয়, এগুলোই। আমি তো সাজেস্ট করব প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীদের সবাইকে যেন এনসিসি ওরা করুক 3 বছর। এই 3 বছর মানে অত পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট হয়, আপনি সেটা 3 বছর পরেই বুঝতে পারবেন যারা যারা জয়েন করে। এবার এখান থেকে এনসিসি থেকে অনেক মানে 50%-এর অ্যাবভ ক্যাডেটসরা তারাই পরবর্তী গিয়ে ডিফেন্সে এরা জয়েন করে, ইন্ডিয়ান নেভি, আর্মি, ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সে এরাই জয়েন করে। আপনার নাম? আমার নাম প্রিয় ক্যাডেট এমডি শামসের খান।
মন্ডল অটো সার্ভিস এই প্রথম ডুবতলা ইলেকট্রিক বাইক শোরুম। নো পেট্রোল, নো রেজিস্ট্রেশন, নো পলিউশন, নো ড্রাইভিং লাইসেন্স। এক চার্জে চলবে 175 কিলোমিটার পর্যন্ত। সহজ মাসিক কিস্তির সুবিধা ও কম ডাউন পেমেন্ট। লিথিয়াম ও লিড ব্যাটারি, ব্যাটারিতে 5 বছর ওয়ারেন্টি। গাড়ি কেনাকাটার উপর রয়েছে বিশেষ উপহার। লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 2000 থেকে 4000 টাকা পর্যন্ত ছাড় পেতে পারেন। মোটর বাইকের দাম 45,000 টাকা থেকে শুরু। এছাড়াও এখানে পাবেন হেলমেট, টায়ার, মোবিল, সমস্ত কোম্পানি পেয়ার পার্টস পাইকারি দেওয়া হয়। সমস্ত মোটর বাইক সার্ভিসিং করা হয়। প্রপার মিন্টু মন্ডল, ডুবতলা বাজার, নওদা, মুর্শিদাবাদ। মোবাইল 8348816158। আর্থিক লেনদেনের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান টঙ্গী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড। রেজিস্ট্রেশন নাম্বার 45/20/12/1975। টঙ্গী, আমতলা এবং পাটিকাবাড়ি আমাদের 3টে শাখাতেই সেভিংস অ্যাকাউন্ট, রেকারিং ডিপোজিট, ফিক্সড ডিপোজিট, MIS, ডবল স্কিম, জল প্রকল্প, স্যানিটারি ন্যাপকিন, হিসপা, এছাড়াও সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা লেনদেন করা হয়। সমস্ত রকম চেক ভাঙানোর সুব্যবস্থা আছে। সম্পূর্ণরূপে কম্পিউটার দ্বারা পরিচালিত। সর্বদা সঠিক সময়ে পরিষেবা দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য।